Hello. Hello. Hi, partner. Hello, good evening. Welcome to Let's Talk Sports. Finally, we are connected, and I would really like to thank you for joining in after so much of technology failure. Thank you once again for joining in. Thank you so much. I'm extremely sorry, for all this delay. Yeah. That's fine. That's fine. First of all, congratulations on Brahmaputra Volleyball League. অভিনন্দন জনাইছো আপোনাক মই ইংৰাজী অসমীয়া দুইটাতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো আমাৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আছে বহুখিনি বাহিৰতো আছে তেওঁলোকে অসমীয়া বুজিবলৈ অকমান অসুবিধা হ'ব আৰু যিখিনি আমাৰ ইয়াত যিখিনি আমাৰ ক্ৰীড়া প্ৰেমী আছে তেওঁলোকৰ বাবেও মই অকমান মাজে মাজে অসমীয়া কম So, friends, you all know the kind of effort that Abhijit Bhattacharya has brought in. He's very passionate about volleyball. He's very passionate about sports, not only volleyball, but sports in general. And during the lockdown, we were having a lot of conversation with him. What he was doing is something which is appreciable. And, I think very few ex-player would do something what Abhijit is doing. He has roped in fact, a lot of people who are not actually players, but with the help of and support of those people, those well-wishers for the love of the game, the Brahmaputra Volleyball League has started from the 12th of December. Please tell us something about it. Let everyone know about the kind of work that you and your entire team has put up. Thank you, partner. First of all, apologies for all the late and the technical problem I had to face while joining you. Anyway, thanks for inviting me for in your show. Brahmaputra Volleyball League was basically designed only for the grassroots children because there are hundreds and hundreds of young volleyball players in our villages who used to play in the interior remote villages. And Right. what happened is that they never get a platform to display their talent. They never get a platform where they can compete among each other. So what happened is like a boy started or a girl start playing at the age of 10 to 12. And when he plays the first tournament of his life, he has to reach up to 15 years or 16 years or 17 years, something like that. Yes. So now, yes. So it's very like unless you get some platform to compete among each other, their motivation level always goes down. So to engage all the village, it was a huge task. So we thought that how to go ahead with this. So the children should get the exposure. There should be a platform, and they should feel good about wherever they are playing. So we design in a way that it should be through people's participation. There will not be a tournament in a single place. So we have decentralized it. In their own villages, the matches will be running like. So we talked to through Assam Volleyball Mission Hundreds. We were supporting around 56 centers across Assam. So we went to them and we asked them like they would be interested in participating in such kind of a league where there is no budget, and when we won't be able to support them financially, we can design the league. Right. So we can make pools, and we made the pools in such a way that there is a team of four teams in one pool. So one team goes to a village in a home and away format, so that the children get an exposure to play in different villages. They get to see 2-3 new villages, and other children comes to their village. They get host, and people will be participating. Since we don't have any budget, we asked them that let's start with something. যেতিয়া কোনোবা এটা টিম আহিব খেলিবৰ কাৰণে ৰাইজে মিলি পেলাই যাতে তেখেতসকলক এসাঁজ ভাত খুৱায়। দিনত ৰাতিপুৱা সময়ত দেওবাৰ শনিবাৰে খেলা চব হ'ব। শনিবাৰে দেওবাৰে ৰাতিপুৱা টিমটো আহিলে, আহি পোৱাৰ লগে লগে দুটা টিম একলগ হ'ল, একেলগতে এসাঁজ ভাত খালে, গাঁৱৰ মানুহ গোটেইখিনি গোট খালে, পেৰেণ্টছ গোট খালে, পাছবেলা 2টা বজাৰ পৰা তেওঁলোকে মেটচখন খেলিলে, আৰু আবেলি সময়ত ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি গৈ পাই যাব। আৰু সেইটো আমাৰ খালি আছিল যে কি হ'ল ৰাইজৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন এসাঁজ ভাত খুৱাবৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ কাৰণে তেতিয়া পইচা একো দিগদাৰ নাই, কোনোবা 1 কিলো চাউল দিলে, 1 কিলো দাইল দিলে, আলু দিলে, এনেকে হ'ব। তাৰপাছতে আমি আস্তে আস্তে গম পালো যে যিহেতু এখন জেগাৰ পৰা আনখন জেগালৈ খেলিব যাব লাগিব 10জন প্লেয়াৰ, এইটো 4 ভাৰ্চেছ 4 হয়, 2জন কোচ থাকিব, এডিচনেল প্লেয়াৰ থাকিব, তেতিয়া অলপমান এটা খৰচা আছে যে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কষ্ট এটা আছে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি যদি এটা জাৰ্চি পিন্ধিব পাৰে তেওঁলোকে ভাল পাব। সেইকাৰণে আমি ভাবিলো যে কোনোবাই এটা বিৰাট কম এমাউণ্ট এটা লাগে যদি কোনোবাই টিম এটা এডপ্ট কৰিব বিচাৰে, কাৰণ কিছুমান টিমে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো নিজৰ গোটাব পাৰিব, কিন্তু কিছুমান এনেকুৱাও টিম আছে যোনে হয়তো নোৱাৰিব পাৰে। তো আমি এখন সৰুকে এখন চিঠি এখন বনালো যে এনেকুৱা এনেকুৱা আমি ট্ৰাই কৰি আছো, আমাৰ প্ৰাইজ মানিও এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই,
আমাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ আছিলে সেইটো আমাৰ সবিতা বাইদেউ NIS স্কুল হয় বাইদেউ নিজেই দিম বুলি ভলেন্টিয়াৰিং কৰিলে সেইটো আমাৰ প্ৰথম সাহস আৰু যেতিয়া বাইদেউ ইয়েছ বুলি ক'লে যে আমি 50,000 টকা মোৰ ফালৰ পৰা দিম লগে লগে আমাৰ সাহস আহি গ'ল তাৰ পাছতে আমি ভাবিলো যে কেনেকে আমি এই টিমখিনিক এটা জাৰ্সি পিন্ধাব পাৰো আৰু তেখেতসকলৰ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন কষ্টটো কভাৰ কৰিব পাৰো যেহেতু আমাৰ একো কৰ্পৰেট স্পন্সৰ নাই আমি ক'লো যে আমাক যদি কোনোবাই অকমান হলেও সাপোৰ্ট কৰে এটা টিম যদি নিজে নিজে এডপ্ট কৰে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে দে আৰ মোষ্ট ওয়েলকাম আমি এটলিষ্ট তেওঁলোকৰ লগত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিল্ড আপ হ'ব যদি কোনোবা আহে ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ এনেকে স্পৰ্টছৰ অসমৰ গ্ৰুপ এটা আছিলে তাত মই এখন সৰু চিঠি এখনৰ নিচিনা বনাই পেলাই তাত শ্বেয়াৰ কৰিলো তেতিয়া কৃষ্ণা হাজৰিকা বাইদেউ আছিলে কৃষ্ণা বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ হয় আমি সকলোৱে জানো কৃষ্ণা বাই আগৰ পৰা মোক সাপোৰ্ট কৰি থাকে বহুত বাইদেউ সুধিলে যে অভিজিত এইটো কেনেকে কৰি আছা আই উড অলসো লাইক টু সাপোৰ্ট ওৱান অফ দ্য ইণ্টেৰিয়াৰ টি গাৰ্ডেন মানে বহুত ভিতৰৰ অঞ্চলৰ টিম এটা মই সাপোৰ্ট কৰিব খুজিছো মানে জিকা হাৰাৰ পাছৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকক যাতে মই সাপোৰ্ট কৰিব পাৰো মই বাইদেউ এনেকুৱা মাজুলীৰ টিম এটা আছে তেওঁলোকে বহুত দূৰ ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব অলপমান কষ্ট হৈ আছে তেওঁলোকক আপোনালোকে কৰিব ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ব নেকি কৈছে ডেফিনেটলি কৃষ্ণা বা অহাৰ লগে লগে আশাবাৰী পৰমাৰ মেম তেখেতৰ ডাবলছ পাৰ্টনাৰ আছিলে একেলগতে দুজনে মিলি পেলাই মাজুলী টিমটো এডপ্ট কৰিলে আমি একদম সাংঘাতিক ধৰণে এটা সাহস পাই গলো যে কোনোবা আহিছে আমাৰ ভলীবলত যোনে ভলীবল প্লেয়াৰ নহয় যোনে কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট নহয় এজন স্পৰ্টছমেন হয় তেওঁ অহাৰ পাছত কৃষ্ণা অহাৰ লগত কৃষ্ণাবাই নিজৰ গ্ৰুপত হয়তো শ্বেয়াৰ কৰিলে বেডমিণ্টনৰ যিটো অল ইণ্ডিয়াৰ তেওঁলোকৰ গ্ৰুপ আছে তাত অপৰ্ণা পপতে গম পালে অপৰ্ণা পপতে ক'লে যে আমিও এটা টিম সাপোৰ্ট তেওঁ এটা টিম সাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ গ্ৰাছ ৰুটত কোনোবাই এনেকুৱা এটা খেলা এখন হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে তেওঁ সাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰে কৃষ্ণাবাই মোক ক'লে কৈ পেলাই অপৰ্ণা পপতৰ নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলে কিন্তু মোৰ তাৰমানে মোৰ সাহসে হোৱা নাছিলে তেখেতক মই ফোন কৰি পেলাই নিজেই কথা পাতো বুলি কাৰণ ইমান ডাঙৰ এজন প্লেয়াৰ এজন হয় মোক দুদিনৰ পাছত কৃষ্ণাবাই সুধিছে যে ফোন কৰিলে নে অভিজিত তুমি অপৰ্ণা ৰখি আছে তাৰপিছতে মই মানে প্ৰথমবাৰ ফোন কৰি পেলাই ইমান ভাল ৰেছপন্স পালো সাংঘাতিক ধৰণৰকে ৰেছপন্স দিছে তেওঁক সাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে তাৰ পাছত সেইটো আৰম্ভণি আছিলে তাৰপিছত মনালিসা বাইদেউ আহিলে মনালিসা বাইদেউ আহিলে তাৰপিছতে সেইটো সময়তে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এলুমিনাই MBA এলুমিনাই ষ্টেচন সনিদা আছিলে তেওঁলোকে অলপমান এই কথাটোৰ ওপৰত ডিছকাছ খুব সম্ভৱ কৰিলে নেকি সুধিলে যে আমি টিম সাপোৰ্ট আছে নেকি টিম সাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চ' অবভিয়াছলি ইমানকেইটা টিম আছে 33টা টিমে ল'ৰাৰ শাখাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু ছোৱালী শাখাত 17টা এতিয়া কৈছে যে আমি টিম সাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰিছো তেওঁলোকে এটা টিম নহয় লগে লগে দুটা টিম সাপোৰ্ট আহি গ'ল তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এলুমিনাইৰ লগত আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ কিছুমান কেইজনমান মেম্বাৰ দেৱব্ৰত আছিলে তেওঁলোকে আসাম এছ'চিয়েশ্যন মুম্বাইৰ পৰা সাপোৰ্ট কৰিব খুজিলে সেইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ বুষ্টিং হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ আকৌ ফৰ্মাৰ তেওঁলোকে শংকৰদেৱ একাডেমীৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোক আহিলে তাৰপিছতে শিৱসাগৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোক আহিলে ছিংগাপুৰত মোৰ বন্ধু সৰু কালৰ বন্ধু থাকে নীলোৎ পল সিহঁতলৈ মই শ্বেয়াৰ কৰিলো যে এনেকুৱা এটা ইনিচিয়েটিভ আছে তহঁতি অলপমান সাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰিবি নেকি মাত্ৰ 15,000 টকা কালেক্টিভলি কৰিবৰ কাৰণে কাৰো কাৰণে একো ইমান অসুবিধা নহয় আৰু সেই 15,000 আমি সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক জাৰ্চি দিম তেওঁলোকৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট হ'ব অহা যোৱাটো হ'বই হ'ব তাৰপিছত যদি বাচি যায় বল কেয়াৰ লুইত আহিলে মোৰ সৈনিক স্কুলৰটো পুৰণা বন্ধুখিনি সদায় আছিলে লগত তেওঁলোক আকৌ জইন হৈ গ'ল তেনেকে কৰি কৰি আস্তে আস্তে এতিয়া লীগখন আগবাঢ়ি গ'ল আৰু গোটেই আমি প্ৰত্যেকটো টিমৰ কাৰণে অলপমান কভাৰ হয়তো পইচা অলপ কম আহিছে কিন্তু এটলিষ্ট আমি স্পন্সৰ হিচাপে ক'ব পাৰো যে কোনোবা নহয় কোনোবা তেওঁলোকৰ লগত মানে আমাৰ লগত আছে তেনেকে হঠাতে লীগখন ডাঙৰ হৈ গ'ল তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এলুমিনাই এছ'চিয়েশ্যনে তেওঁলোকে খুব বেছিকে ইণ্টাৰেষ্ট ল'লে খেলাখনত মানে হেল্প কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলে যে তোমালোকে লগো বনাইছা নাই কেনেকুৱা ধৰণে কৰিছা তো আমাৰতো তেনেকুৱা একো ভাবাই নাছিলো আমি গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এখন খেলা এখন আমি দিবলৈ বিচাৰিছো দিবলৈ বিচাৰিছো ঠিক তেওঁলোকে কৈছে ঠিক আছে আমি এটা লগো ডিজাইন কৰিব ট্ৰাই কৰো নেকি কেনেকুৱা হ'ব লাগে চ' অলপমান ডিছকাশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে নন্দিনী বাহঁত আছে তেওঁলোকে মিলি পেলাই ক্ৰিয়েটিভ টিম এটা আছে তেওঁলোকে মিলি এটা লগো ডিজাইন কৰিলে তাতে কৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া তোমালোকে কেনেকে কৰি আছা মই আমাৰ একো নাই ছ'চিয়েল মিডিয়া মই যি পাওঁ পষ্ট কৰো চবেই পষ্ট কৰে তেনেকুৱা একো আমাৰ হেৰি চিষ্টেমেটিক তেওঁলোকে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া পেম্পলেট বনাবলৈ হেল্প কৰি দিলে চব ভলেণ্টিয়াৰিং দেই কোনো কাৰো এনেকুৱা প্ৰফেচনেল হেৰি নাই চবেই ভলেণ্টিয়াৰিং নিজৰ কামো কৰি আছে লগত এইচবকো আমাক হেল্প কৰি আছে সৰু সৰু ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল লগোটো ৰেডি হ'ল লগোটোক আমি ভাবিলো যে কেনেকে লগোটো লঞ্চ কৰিব পাৰি নিপন দাক হিমা দাসৰ কোচক নিপন দাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো যে হিমা অলপ দেৰি কাৰণে আহিব পাৰিব নেকি যিহেতু লগোটো এজনী ফিমেল মানে ছোৱালী এজনীয়ে ভলীবলটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ ওপৰৰ পৰা খেলি আছে যিহেতু সেইকাৰণে আমি উমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ইনক্লুচিভনেছ গোটেইখিনি আমি তাত বুজাইছো তেতিয়া নিপন দাই ৰাতি ফোন কৰি ক'লে যে আহিব পাৰিব মই তাই প্ৰেক্টিচ মানে ডিষ্টাৰ্ব হ'ব নালাগে যদি অকমান সময়ও দিয়ে
তো হিমা লগোটো ইনগ্ৰেট কৰিব অহাৰ লগে লগে আমাৰ যিমান গাঁও অঞ্চলত ল'ৰা ছোৱালী আছে চবে ইমান সাহস পাই গ'ল সেই লীগখন এটা বেলেগ লেভেললৈ গুচি গ'ল আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জত থাকে তেখেতসকল একচুৱেলি আমাৰ মেইন মানে ফাউণ্ডেশ্যন যোনটো ষ্ট্ৰং ধৰি আছে তেওঁলোকে ধৰি আছে গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত কানেকশ্যন ফাণ্ডছ গোটাইছে একলগ কৰিছে ৰাইজ আহিছে গাঁৱৰ মাইকী মানুহসকলে পিঠা বনাইছে খোৱা বনাইছে মানে কোনোবাই খৰি বুটলিছে বহুত বস্তু একেলগে কোনোবাই টেণ্টৰ কাৰণে কাপোৰ দিছে কোনোবাই বাঁহ দিছে কোনোবাই কল দিছে আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া শুই উঠো হোৱাটছআপ গ্ৰুপ এটা আছে তাত যেতিয়া ফটো চব আহে ইমান বেছি ছেটিছফেকশ্যন লাগে কোনোবাই পূজা কৰিবলৈ গৈছে গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটো অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ লীগখনে গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটো চেঞ্জ কৰি দিলে আৰু এতিয়া আমি তাতে বিশেষকৈ লকডাউনৰ সময়ত যিটো সময়ত আমি আচলতে সকলো এক্টিভিটিজে বন্ধ গোটেই ষ্টেডিয়াম বন্ধ অফিসো নাই আচলতে চবে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম আৰু সেই সময়ত যেতিয়া এনেকুৱা এটা উৎসাহ এনেকুৱা এটা যেতিয়া পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডেফিনেটলি খুবেই উৎসাহজনক এটা পৰিৱেশ হয় হয় তাকে সেইকাৰণে মানে ইমান বেছি আমি সাপোৰ্ট পাম বুলি আমিও ভবা নাছিলো কিন্তু এতিয়া সব এক্সাইটেড এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি এক্সাইটেড আৰু আমি গম পাইছো যে আমি যিহেতু ইয়াৰ ক্লোজিং ডেট কৰি দিলো এন্ট্ৰিৰ নৱেম্বৰ মাহতে তাৰ পাছত বহুত ৰিকুৱেষ্ট আহিছে আমাৰ কাৰণে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে নেক্সট ইয়াৰ হয়তো আমি 100+ টিম হ'ব আমাৰ হয়তো আমি সিনিয়ৰ লীগ জুনিয়ৰ লীগো কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু আমাক ডাঙৰ টিম এটা লাগিব গোটেইখিনি বস্তু মেনেজ এতিয়ালৈকে সব ভলেণ্টিয়াৰিঙত চলি আছে প্ৰণৱ চেণ্ডেলৰ ছাৰ গুৱাহাটী কলেজৰ ছাৰে এটা টিম এডপ্ট কৰিছিলে নিজ পকোৱা ছাৰে কৈছে যে তোমালোকে কিবা ইয়াৰ ওপৰত থিম সং লিখিছা নেকি মই ছাৰ নাই লিখা কৈছে মই অকণমান লিখা আৰম্ভ কৰি দিওঁ ছাৰ কৰক ছাৰ তাৰে গান এটা 3-4 দিনৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ লিগৰ ওপৰত লিখিলে সেই গানটো এতিয়া কেনেকে বনাম মোৰ গানৰ বিষয়ে একদম নলেজ নাই মই সেই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আকৌ তেওঁলোকৰ মাজত গানটো শ্বেয়াৰ কৰিলো তাতে দেৱব্ৰত আছিলে দেৱব্ৰতে লগত তেখেতৰ বন্ধু কেশৱ বৰুৱা তেখেতে ক'ৰবাত বহি আছিলে গিটাৰ লৈ পেলাই আৰু সেইটো সময়তে হোৱাটছএপত গানটো গৈ পালে যে এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে তাৰ কাৰণে গান এটা আহিছে অলপ কম্প'জ কৰিব পাৰিম লগে লগে তাতে বহি পেলাই তেখেতে ধুন দিয়ে দিলে তাৰ এনেকে পঠালে তাৰপিছত সেইটো ফাইনেলি ইমানেই ভাল হ'ল ইনগ্ৰেশ্যনৰ আগদিনাখন ৰাতি 2টা বজাত ৰেকৰ্ড কৰি তেওঁলোকে পঠালে আমালে আৰু আমি ফ্লেগখন উন্মোচন কৰোঁতে আমাৰ এনথেমটো বাজিলে এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে প্ৰত্যেকখন খেলা আৰম্ভ হোৱাত এইটো প্ৰট'কল হৈ গ'ল যে এই গানটো আমাৰ বাজিব এনথেমটো আৰু সব গোটেইখিনি ভলেণ্টিয়াৰিং কেশৱ সবকে আমি মানে বহুত ধন্যবাদ দিব লগা আছে সকলোকে এটা মানে মাছ কালেক্টিভ পিপলছ পাৰ্টিচিপেশ্যনত লিগখন এতিয়ালৈকে চলি আছে এটা টিমক আমি তাকে যেতিয়া আমি হয় মোৰ মনত আছে আমি আগতেও লাইভ সেশন সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত কৰিছিলো তেতিয়া আপুনি কৈছিলে যে এনেকে চিন্তা কৰিছো প্ৰথম দলটো হয়তো এনেকে উলিয়াম ছোৱালীৰ কথাও সুধিছিলো যে ছোৱালী দল থাকিবনে ছোৱালীখিনি ওলাই আহিবনে আৰু যেতিয়া আপুনি লগোটো লঞ্চ কৰিছিলে তেতিয়া সেই ৱেবিনাৰখনত আছিলো তেতিয়া দেখিছো ছোৱালী এজনীয়ে বলটো মানে খুবেই এটা খুব ভাল মেছেজ গৈছে ইটস আ ভেৰি গুড মেছেজ বিং সেন্ট টু across the society আৰু ইন্টাৰেষ্টিংলি আমাৰ অসম বা নৰ্থ ইষ্টৰ ছচাইটিত ছোৱালীক সদায় ওপৰত স্থান দিয়া হয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ প্ৰশ্ন আমাৰ অসম বা নৰ্থ ইষ্টত নাহে যদিও হয়তো ভাৰতৰ অন্যান্য জেগাত হয়তো প্ৰযোজ্য হ'ব পাৰে আগেন আপুনি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে কেতিয়াও হয়তো ভবা নাছিলে যে এটা এটাকৈ এনেকে দল কোনোবা এডপ্ট কৰিব আৰু এই ধৰণৰ লগোৱে হওক বা থিম সংটোৱে হওক বা খাবলৈ খোৱা খৰচখিনি বা এই যেনেকে হোৱাটছআপত আপুনি ৰাতিপুৱাই অন কৰাৰ লগে লগে যেনেকে মেছেজবোৰ আহে ফটোজবোৰ আহে তেতিয়া সেইটো এটা ডাঙৰ এটা এনকাৰেজমেণ্ট আৰু কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কাৰণ আপুনি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে ইট ৱাজ লাইক নাথিং মানে একো আশা কৰা নাছিলে যে এনেকে এইদৰে আৰু শাটলাৰ কেইগৰাকী আহিছে অপৰ্ণা পোপট কৃষ্ণ হাজৰিকা ৰাও আশাৱাৰী ফৰৱাদ আৰু আপোনাৰ মই বন্ধু কেইগৰাকী মানুহ দেখিছো সদায় ফলো কৰি আছো যিহেতু ভলীবল ব্ৰহ্মপুত্ৰ লীগ ভলীবল ইন্টাৰেষ্টিং কথা এইটোৱেই যে যিসকলে নিজে ভলীবল নাই খেলা তেওঁলোকো আচলতে আগুৱাই আহিছে সেইটো এটা ভাল এটা মেছেজ এটা পঠাইছে আমাৰ ছচাইটি যে আচলতে এক্স প্লেয়াৰখিনি আগ্ৰহী স্পৰ্টছক লৈ পেলাই কিবা এটা দিবলৈ জাষ্ট টু গিভ ইট বেক টু দ্য ছচাইটি কিন্তু হয়তো এটা প্লেটফৰ্ম পোৱা নাছিলে এটা হয়তো লিংকটো পোৱা নাছিলে আৰু হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগৰ থ্ৰু দিয়ে তেওঁলোকে সেই লিংকটো পালে জাষ্ট টু গিভ ইট বেক টু দ্য ছচাইটি সঁচা কথা ট্ৰু মানে কৃষ্ণাবাই এতিয়া আমি ৰেগুলাৰলি তাকে কথা পাতি থাকো আগতেও কথা পাতো যে অসমৰ স্পৰ্টছটো আমি গ্ৰাছৰুটত কেনেকে ডেভেলপ কৰিব পাৰো আৰু বাইদেউ ইনফেক্ট আজিও ফোন কৰিছে যে কেনেকে আমি মানে এটাটো যোনটো নৰ্মেল প্ৰচেছত চলি আছে নেশ্যনেল হৈ আছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছে সেই গোটেই ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিবৰ কাৰণে যোনটো ছাপৰ্ট চিষ্টেম প্লেয়াৰ্ছখিনি উলিয়াবৰ কাৰণে যদি প্ৰত্যেকটো খেলতে এনেকুৱা এইটো মডেলতে যদি পিপলছ পাৰ্টিচিপেশ্যনত যদি হয়
তেতিয়া হলে আমাৰ মানে চুকে কানে টেলেণ্ট ওলাব হয়তো কাইলে গাঁৱৰ ভিতৰৰ ল'ৰা এটা দেখি ভলীবলৰ টপ প্লেয়াৰ নহ'ব পাৰে কিন্তু হয়তো এথলেটিক্সৰ কোৱালিটি থাকিব পাৰে বা বেডমিণ্টনৰ কোৱালিটি থাকিব পাৰে কিন্তু যদি আমি সব প্লেয়াৰ একলগ হৈ পেলাই এনেকে কালেক্টিভ প্লেটফৰ্ম এটা থাকে আজি এইটো ল'ৰা আছে ইমান সাংঘাতিক বোলে এজিলিটি বোলে ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ আছে বোলে অমুক খেলত লৈ যাব পাৰি নেকি যদি প্লেটফৰ্মটো থাকে কানেকশ্যনটো থাকে তেতিয়াহ'লে বহুত ভালকে আমি মেক্সিমাম প্লেয়াৰ্ছ আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰিম ডিছকভাৰ কৰিব পাৰিম আৰু সঁচা কথা মানে নন স্পৰ্টছ পাৰ্চন আৰু আদাৰ দেন ভলীবলে যিমান ছাপৰ্ট দিছে এই খেলাটোক ইমান মৰম দিছে আৰু হয়তো মই ৰেচিপ্ৰকেট কৰিবগৈ পৰা নাই কাৰণ এনেকুৱা মই লাইফটোৱে মোৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে লাষ্ট 1 মাহৰ ভিতৰত ইমানখিনি কোঅৰ্ডিনেশ্যন হৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো মোৰ ভুল হৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো মই কানেক্ট কৰিব পৰা নাই কিন্তু আস্তে আস্তে ময়ো শিকিব লাগিব আৰু মোৰ লগত কিন্তু বহুতে হেল্প কৰিছে চবেই হেল্প কৰিছে সেইকাৰণে হৈ আছে নিজৰ বুলি ভাবি পেলাই হেল্প কৰি আছে তাৰমানে আৰু সবাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য নোলোৱাকৈ আপুনি সাহসেৰে আগবাঢ়ি গৈছে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এটা আপুনি মেছেজো দিছে যে সদায় আমি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত গোটেইখিনি হেঁচা নিদি পেলাই বা তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি নিজেও আচলতে এটা ষ্টেপ ল'ব পাৰিলে এনেকে আগুৱাই আহিব ইফ ইউ হেভ গুড ভিজন ইফ ইউ আৰ এ ভিজনাৰী দেৰ উইল লট অফ পিপল ছাপৰ্টিং ইউ সেইটো এটা প্ৰমাণ হৈছে এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগত সঁচা মানে ৰাইজৰ এতিয়া ধৰি লওক মই যদি কওঁ যে 145খন 144খন খেলা হ'ব 16খন ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় 35-50খন গাঁৱত বেলেগ বেলেগ গাঁৱত খেলা হ'ব তাত যদি বাজেট বনাই পেলাই মই প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁতে যদি বাজেটৰ কথা ভাবিলোহেঁতেন লাখ লাখ হয়তো কোটি টকাটো গুচি গ'লহেঁতেন ইমানখিনি ল'ৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিব অভাৰ আঢ়ৈ মাহ চলিব খেলা এখনত ইমান মানুহে খাব ডেস্ক টেবুল আহিব টেন্ট আহিব মাইক আহিব গোটেইখিনি যদি ভাবা হয় আৰু যদি ইভেন্ট মেনেজমেন্টৰ থ্ৰুদি কৰোৱা হয় লাখ লাখ টকা ইয়াত হয়তো খৰচ হলহেঁতেন আৰু সেইটো দেখি পেলাই তাতে ৰখি যাব লগা হ'ল কিন্তু আমি প্ৰথমতে কি কৰিলো ৰাইজৰ ওচৰত গলো আৰু আমাক ক'লো যে হেল্প কৰিব নেকি আৰু তেওঁলোকে গোটেই ৰাইজে পাতি আছে এতিয়া খেলাখন সেইকাৰণে খুব মানে হয়তো সেইকাৰণে খেলাখন স্মুথলি এতিয়ালৈকে গৈ আছে আৰু চবেই নিজৰ বুলি ভাবি পেলাই অনাৰশ্বিপ লৈছে তাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ৰিয়েকশ্যন জানিব বিচাৰিছো তেওঁলোকে আপুনি কৈছে যে তেওঁলোকক এখন প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছিলে আপুনি লকডাউনৰ সময়তো অনলাইন তেওঁলোকক দেখাই আছিলে কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে কেনেকৈ ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে হাউ টু ডু মিনিমাম ট্ৰেইনিং ফেচিলিটিজ নোহোৱাকৈ সেইখিনিও আপুনি দেখাই আছিলে আৰু মই ডেইলি তেওঁলোকক আপোনালোকৰ যিখিনি আপডেটছ থাকে সেইখিনি ফ'ল' কৰি আছো দেখি আছো তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিছে কেনেকৈ তেওঁলোকে ফিটনেছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে যদিও চাইণ্টিফিক প্ৰচিডিঅ'ৰ নহয় সেইটো প্ৰয়োজন নাই এই মুহূৰ্তত কাৰণ যিহেতু একেবাৰে কম এটা বাজেটত চিন্তা কৰি পেলাই আৰম্ভ কৰা হৈছে এখন লীগ গতিকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা এতিয়া তেওঁলোকে কি কয় কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে আৰু আপুনি যিটো আশাৰে আৰম্ভ কৰিছে স্পট দ্য টেলেণ্টখিনি কিমান স্পট কৰিব পাৰিছে আপুনি টেলেণ্ট স্পটিং আৰম্ভ হৈছে কিন্তু চবতকে মানে ফুলফিলিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া বৰবৰীত আমাৰ ইনগ্ৰেশ্যনখন হৈছে তাত প্ৰায় সেই চেণ্টাৰটোত প্ৰায় 80-90 মান ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰেক্টিচ কৰে আৰু তাৰ মাজত 4জন প্লেয়াৰে যেতিয়া খেলিছে আৰু 4জন ছাবষ্টিটিউট হৈ পেলাই আছে এই গোটেই ল'ৰাখিনিৰ যোনটো ছাপৰ্ট সেই টিমটোক জিকাবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক নিজৰ টিমটোক যেতিয়া ছোৱালী টিমটো জিকিছে তেওঁলোকে গোটেই গাঁৱত প্ৰচেছন কৰিব গৈছে মানে স্কুলখনত সোমাই গৈছে একেলগতে সেই যোনটো পেশ্যন আৰু সেইটো যোনটো এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে তেওঁলোকক দেখি পেলাই আৰু হয়তো 100-150 ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী খেলিবলৈ আহিব সেইখন গাঁৱততো পৰিৱেশ সাংঘাতিক ধৰণকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চব গাঁৱতে হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট যোনটো সোমাই গৈছে তেওঁ কোনো চিনি নাপায় কোন অভিজিত হয় কোন হেৰি হয় কোনো তেওঁলোকৰ হেৰি কথা নাই খেলিছে আৰু সেই বস্তুটো একদম পেশ্যনেটলি লাগি আছে আমি 2খনমান ফটো আমাৰ সোমাই তুলিছে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ফটোকেইখন দেখিলে মোৰ গাত জোৰ আহি যায় আৰু তাৰ নেক্সটত যদি চবতকে মই এনকাৰেজিং বস্তু দেখিলো যেতিয়া আপুনি জানে তেতিয়া টি গাৰ্ডেনৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যেতিয়া প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিছিলো খেলিবৰ কাৰণে অনলাইন আৰু সেই টি গাৰ্ডেনৰ তেওঁলোকে ভলীবল একো নাজানে খালি আণ্ডাৰহেণ্ডটো জানে আণ্ডাৰহেণ্ড লীগত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আৰু এই আগৰ সপ্তাহত তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা অটো এখনত বহি পেলাই মাফলাৰ মাৰি পেলাই বল এটা লৈ পেলাই অটোত লৈ পেলাই মাজুলীৰ ঘাটলৈ গৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকে খেলিবলৈ যাব মাজুলী খেলাখন প্ৰথম যাত্ৰা যোৰহাটৰ নিজৰ গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই প্ৰথম এটা যাত্ৰা কৰিছে ভলীবলে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ লৈ গৈছে টিম হিচাপে গৈছে বাহিৰত গৈ এসাঁজ ভাত খাইছে একেলগতে দুটা টিম এটা টিম নকছাৰী গৈছে এটা টিম মাজুলী গৈছে that is the মানে সেইটোৱে জাগৰণ তাৰমানে খেলাৰ জাগৰণ যোনটো হয়
সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা একচুৱেলি আচল মেছেজটো দিছে আৰু এটা বিভিন্ন ঠাইতো চব ল'ৰা ছোৱালী ইখন গাঁৱলৈ যাব চবে বেলেগ বেলেগ গাঁও দেখা পাইছে প্ৰত্যেকটো টিমে এটলিষ্ট 3খন গাঁৱলৈ মিনিমাম যাবই যাব খেলিবৰ কাৰণে 3খন বেলেগ বেলেগ গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখা পাব বেলেগ বেলেগ মানুহক লগ পাব ইখন গাঁৱতনো কি আছে যদি 14 বছৰ 13 বছৰ 12 বছৰ বয়সত এইটো এক্সপ'জাৰ তেওঁলোকে পায় তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা বহুত ল'ৰা ছোৱালীক এনকাৰেজ কৰিব খেললৈ আহিবৰ কাৰণে আৰু ভলীবলটো ল' কষ্ট খেলা হয় মাত্ৰ 2000 টকা দি আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট হয় গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া আশা কৰিছো যে ভলীবল হৈ পেলাই আৰু যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি এই এডিকশ্যন এই চব বস্তুৰ পৰা দূৰত থাকে হেল্ডি হয় আৰু মই কৈছো বাৰে বাৰে এটা বস্তু মই খুব জোৰকে কৈছো যে এই ল'ৰাখিনি গাঁৱৰ ল'ৰাখিনি খেলাবৰ কাৰণে কোনো ডাঙৰ ডাঙৰ আপুনি প্ৰটিন ছাপ্লিমেণ্ট কি বুলি কয় এইসব ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিয়েটিন এইসব বস্তু নালাগে মই যদি গছত জলফাই লাগি আছে জলফাই খোৱা কৰ্দৈ লাগি আছে যদি কৰ্দৈ খোৱা মধুৰিআম লাগি আছে যদি মধুৰিআম খোৱা ভীমকল লাগি আছে যদি ভীমকল খোৱা এই বস্তু চবত ইমানেই জোৰ আছে আমলখি ভীমকল আৰু জলফাই কৰ্দৈ মোৰ মতে গাঁৱৰ মানুহ মিলি পেলাই এইসব গছ লগাব লাগে আৰু লগাই লগাই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক খুৱাবৰ কাৰণে লগাব লাগে মই বেমাৰ দূৰ হ'ব হেল্থ ভাল হ'ব ল'ৰা ছোৱালীখিনি খেলিবলৈও ভাল হ'ব চব বস্তু ভাল হৈ যাব সেইকাৰণে যি আছে বেলেগকে আমাক নালাগে প্ৰটিন ছাপ্লিমেণ্ট আমাক নালাগে বোলে অমুকে খাব লাগে বোলে এইটোৱে খাব লাগে বোলে মটনে খাব লাগে বোলে বাদাম খাব লাগে আখৰোট খাব লাগে কোনো কথা নাই আমাৰ যোনটো বাতাবৰণত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি খোৱা কচু আছে ঢেকীয়া আছে সেইখিনি খোৱা বহুত জোৰ দিব গাত আৰু খুব বেছি একো নালাগে জোৰহে লাগে ভাত খালেও জোৰ পাওঁ আমি তাৰ দিও খেলিব পাৰি সেয়াই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো আমি সদায় মেছেজটো দিছো যে ইমান বেলেগ একো কৰিব দৰকাৰ নাই যি আছে তাকে খোৱা প্লেয়াৰ তেনেকে হিমা দাস বনা নাই নেকি ইমান ৱৰ্ল্ডক হিলাই দিলে গোটেই অসমৰ ছোৱালীজনী গৈ পেলাই ভিতৰৰ গাঁৱৰ পৰা তাতকে আৰু ডাঙৰ মই তাকে সদায় কওঁ মানে ঘৰতে হওক বা বাহিৰত যেতিয়া সদায় ৰিপৰ্টিঙত থাকো জানি আপুনি তেতিয়া সদায় কওঁ যে হিমা দাসেনো ক'ত একেবাৰে 6 স্মল মিলছ খাইছিলে সেই সময়ত ক'তনো তেওঁ নিউট্ৰিচন পাইছিলে মানে সো-কল নিউট্ৰিচন আমাৰ যি কয় মানে আলমণ্ড খাব লাগিব ৱালনাট খাব লাগে বা এটা সাইন্টিফিক ফুড এটা নিউট্ৰিচন প্ৰয়োজন ক'তনো খাইছিলে তেওঁ খাইছিলে এটাই ভাল বস্তু খাইছিলে সেইটো হ'ল অৰ্গেনিক ফুড খাইছিলে ঘৰৰে চাউলৰ ভাত খাইছিলে তাৰ দিয়ে ৰেকৰ্ডো কৰিলে এতিয়াহে তেওঁৰ ওচৰত গোটেই স্পন্সৰ্ছ আহিছে বা এতিয়াহে তেওঁ এটা প্ৰচিডিউৰত চলি আছে কিন্তু সেই সময়ত একোৱেই নাছিলে she never had anything but সেই ধৰণে তেওঁ এটা ৰেভলিউচন আনিলে যিহেতু লাভলিনাৰ এটা ঘোষাত ইমান পাৱাৰ আছে ক'ৰ পৰা আহিছে সেইখন হাতত জোৰটোতো অসমৰ বস্তু খাই পেলাই আহিছে নহয় খাই পেলাই আহিছে আৰু সেইখিনি বস্তুৱে আমি ল'ব লাগে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টত যোন আছে মাছ আছে যদি আমি মাছ খালো যি আছে আৰু ফিউচাৰত যদি অলিম্পিক লেভেললৈ গৈ পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ প্লেন কৰিব বেলেগ কথা কিন্তু তালৈকে যাবৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰা ইমান এই চব বস্তু দৰকাৰ নাই নিগেটিভ চব যিখিনি আছে সেয়াই প্ৰয়োজন যি আছে তাৰ দি কৰিব আমিতো বল নাথাকোতে আমি কাপোৰৰ বল দি পেলাই আৰম্ভ কৰিছো বাগানত আজি সিহঁতি টুৰ্ণামেণ্ট খেলিব গৈছে বল নাই বুলি আমি ৰখি যোৱাহেঁতেন হয়তো তেওঁলোকে কেতিয়াও ভলীবলে নেখেলিলেহেঁতেন তেতিয়া বল আমাৰ কাৰণে বহুত আহিছে আপুনি ভলীবল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগে একচুৱেলি এটা ৰেভলিউচন আনিছে কাৰণ এইখিনি কথাই ধৰক আমি সদায় এক্সপ'জাৰ টুৰৰ কথা কওঁ এক্সপ'জাৰ ট্ৰিপৰ কথা কওঁ এইটো এটা ডাঙৰ এক্সপ'জাৰ ট্ৰিপ নহয় জানো আপুনি নিজে ক'লে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি একগোট হৈ ওলাই গৈছে সেইখন কিছুমান এনেকুৱা গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীও খেলিছে এই লীগখনত যিসকলে হয়তো বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাই নাই নিজৰ গাঁওখনতে আবদ্ধ হৈ আছে ধৰক কেতিয়া যাব লগা হোৱাও নাই প্ৰয়োজনো বোধ কৰা নাই কিন্তু এই সময়ত তেওঁলোকে লীগ খেলিবলৈ যেতিয়া গৈছে কিমান কথা শিকি আহিছে কিমানখিনি স্পিৰিট এটা লৈ উভতি আহিছে কিমান এটা পজিটিভিটি আহিছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে নেক্সট বছৰ যদি তৈয়াৰী কৰিব আৰু তেওঁলোকক দেখি পেলাই যেতিয়া স্কুলত যাব আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ লীগত খেলি আছো আৰু সেই লীগৰ যদি পেপাৰত খবৰ আহিব যে এইখন লীগত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰি আছো তেতিয়া মই 100% চিয়ৰ যে বাকী যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতকো ইনস্পায়াৰ কৰিব যে আহক খেলক একো নহ'লে এটলিষ্ট ফিটনেছটো থাকিব হেল্ডি বাচ্চা হ'ব আমাৰ অসমত এটা খেলা খেলি এক্সেক্টলি কেইটামান ৰিয়াকচন আহিছে মই কৈ দিওঁ হয় প্ৰতিভু দত্তাই লিখিছে BVL is a great initiative আশা কৰো যে এই প্ৰয়াস দীৰ্ঘদিনীয়া হ'ব আৰু so lovely to hear from a champ বুলি দিছে লগতে তেওঁ প্ৰদীপ ৰাণাই লিখিছে অসমীয়াখিনি বুজি পোৱা নাই যদিও जो भी कर रहे हो आप अच्छा ही होगा এনেকে দিছে অনুপম নাথ আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফটো জাৰ্নেলিষ্ট তেওঁ লিখিছে ভেৰি গুড আৰু আমি আচলতে অনুপম দাৰ লগত প্ৰায় কথা পাতি থাকো মই পম্পা কৃষ্ণা হাজৰিকাৰ লগত
সঘনাই কথা পাতি থাকো BVL ৰ কথা আৰু স্পৰ্টছ ডেভেলপমেন্টৰ কথা আৰু আমি সদায় কৈ থাকো স্পৰ্টছ গ্ৰাসৰুটছ লেভেল স্পৰ্টছ ডেভেলপমেন্ট গ্ৰাসৰুটছ লেভেল স্পৰ্টছ ডেভেলপমেন্ট this is what grassroots level sports development is all about এটা revolution to আৰম্ভ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত চিন্তা কৰিব পৰা যাব তাৰ পিছত হয়তো চৰকাৰী গোটেই সাহায্য হওক বা whatever the schemes and policies খেলো ইণ্ডিয়া পৰ্যায়লৈকে হয়তো আমাৰ খেলুৱৈসকল গৈ পাব কিন্তু এটা vision লাগিব আৰু এটা আৰম্ভণি কৰিবলৈ এটা সৎ সাহস লাগিব which you have shown and I guess from here on a lot of people will have the courage and the guts to come forward and support what they love the most sports হয় আমিও আশা কৰিছো যেনেকে আৰু ভাবা নাই এটো মানে একচুয়ালি কালেক্টিভ এফৰ্ট হয় বহুতৰ মানে কন্ট্ৰিবিউশন আছে আৰু কালেক্টিভ এফৰ্টৰ থ্ৰু দি হ'ব পাৰিছে এনেকে যদি ফিউচাৰটো হৈ থাকে বাকি সব খেল যদি আমি একলগ হৈ যাও নহয় অসমত এটা স্পৰ্টছৰ ৰিভলিউশন আহি যাব তাৰমানে আপুনি ফুটবল লগে লগে চলি আছে বাকিখিনি খেলা বেডমিন্টন টেবল টেনিসটো বহুত ভাল অসমৰ অলৰেডি হৈ আছে এথলেটিক্সত আমাৰ প্ৰতিভা সোমাই আছে ভিতৰে ভিতৰে হয়তো ক্ষতি কেতিয়াও ট্ৰেকত যদি আমি দৌৰাই দিও কেনেবাকে বা জপিয়াই দিও হয়তো অসমৰ কাৰণে ধেৰ মেডেল লৈ আহিব কিন্তু হে এনাৰ্জি মই আপোনাৰ লগত সৰু এটা ষ্টৰী আপোনাৰ লগত শেয়াৰ কৰো আপুনি এথলেটিক্সৰ কথা কওঁতেই 6 ডিসেম্বৰত আমি আসলতে মই আৰু মোৰ এন্টায়াৰ টিম আমি কৈছিলো শুৱালকুছিত ইন্টাৰ ক্লাব এথলেটিক্স টুৰ্নামেন্ট এখন আছিল আপুনি বিশ্বাস কৰিব যেতিয়া আমাৰ গাড়ী গৈ উপস্থিত হৈছে এই ফিল্ডখনত শুৱালকুছিৰ য'ত সাহিত্য সভা হৈছিলে সেইখন ফিল্ডতে হৈছিলে সেইখন খেলপথাৰতে তাত অগণন ল'ৰা ছোৱালী কাৰো ভৰিত কিন্তু চেন্ডেল জোতা এযোৰো নাই কোনোমতে এটা টি-শাৰ্ট কোনোমতে এটা স্কাৰ্ট পিন্ধি আহিছে ছোৱালীখিনি সৰু সৰু কিশোৰী কণ ল'ৰাক দেখিবলৈ পাইছো ইমানেই প্ৰতিভা আছে তেওঁলোকৰ ইমান স্পিৰিট আছে মই কথা পাতিছিলো তেওঁলোকৰ লগত যে তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা কি কৰিব বিচাৰা আমি হিমা দাস হ'ব বিচাৰো ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা হ'ব বিচাৰো ইমানেই তেওঁলোকৰ মানে প্যাশন খেলা প্ৰতি এসাজ খাই তিনি সাজ কিন্তু নাই খোৱা সেইটো চিন্তা কৰিব লগাৰ কথা দ্বিতীয়তে মই সুধিছো কোন কাৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ লোৱা প্ৰশিক্ষকৰ কথাটো নাহেই কেতিয়াও খেলপথাৰো নাই বোলে বাইদেউ আমি ৰাস্তাতে দৌৰো কেতিয়াবা খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে খেতি পথাৰৰ মাজেদিয়ে আমি দৌৰো উপায়টো নাই আমাৰ একো নাই প্ৰশিক্ষক নাই আসলতে প্ৰতিভা আছে খেলপথাৰ নাই প্ৰশিক্ষক নাই কোনো এটা সুবিধা নাই কিন্তু তাৰ মাজতে মই নেগেটিভিটিটো লৈ অহা নাই মই পজিটিভ ফেক্টৰটোৱে লৈ আহিছো মই নিজে এনকাৰেজ হৈ আহিলো যে তেওঁলোকে যে আহিছে একো খাবলৈ নাই পেটত একো নাই পানী গ্লাস খাই হলেও আহিছে বাট দে ৱে ৰানিং 4টা 5টা যিমানটা ইভেন্ট আছে গোটেইকেইটা ইভেন্টত তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে গতিকে দিস ইজ হোৱাট প্যাশন ইজ অল এবাউট আৰম্ভণিখিনি এনেকেই কৰিব লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ অভাৱ নাই অসম বা এন্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ যিখিনি মানে ৰ টেলেন্ট আছে ইফ দে গেট আ প্লেটফৰ্ম the kind of platform that you have provided you and your entire team you and your entire team have provided I think this is something to look forward to সঁচা মানে আৰু কোনো এটা ল'ৰা ছোৱালী আজিলৈকে আপুনি লাইফত নাপাব যোনে খেলি বেয়া পায় খেলি সবেই ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই প্লেটফৰ্ম অকমানো যদি দৌৰিবৰ কাৰণে ফিল্ড এখন পায় বল এটা পায় আমাক তাৰমানে মই বাৰে বাৰে কওঁ এটা বস্তু ক'ব পাৰিম নাই ক'ব নোৱাৰো আমাক গেলাৰী নালাগে আমাক ষ্টেডিয়াম নালাগে তাৰমানে আমি যদি কেইজনমান কোচ আমি বল আৰ্চাৰীৰ বৌখন তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বস্তু আমি দিব পাৰো ল'ৰা ছোৱালীক আৰু হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপ কৰিব পাৰো সেইটো আমাৰ বেছি জোৰ দিব লাগে ষ্টেডিয়াম গেলাৰী বনিলে কন্ট্ৰেক্ট হ'ব কিবা হ'ব কোনোবাই গেলাৰী বহিলে গেলাৰীত বহি চাবলৈ মানুহ নাই খেলিবলৈ প্লেয়াৰ থাকিলে গেলাৰীটো দৰকাৰ হ'ব সেইকাৰণে প্ৰথমতে খেলা প্লেয়াৰখিনিক আমি হিউমেন ৰিচোৰ্চখিনি যদি ডেভেলপ কৰোঁ যেনেকে আপুনি কৈ আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যদি তাত এজনো ফিজিকেল এডুকেশ্যন টিচাৰ যদি তাত থিয় হৈ দিয়ে আৰু 10টা বল এনেকে দলিয়াই দিয়ে আৰু 10খন বল কিবা দি দিয়ে তেনেকুৱা বক্সিঙৰ গ্ল'ভছ দুটামান দি দিয়ে আপুনি চাব নিজে হিন্দি চুজ কৰি ল'ব যে মোৰ বক্সিংটো ভাল লাগিছে মোৰ আৰ্চাৰীত ভাল লাগিছে মোৰ বেলেগ এটা খেলত ভাল চাইকেল দুখন দি দিয়ক মই চাইকেলে স্পীডত চলাই দিব সেই বস্তুখিনি যদি এজন মানুহৰ লগত গৈ পেলাই আমি ভৰাই যাব পাৰো ভিতৰে ইমান প্ৰতিভা আছে ভাবিব নোৱাৰা প্ৰতিভা আছে ওলাই আহিব চব মই সদায় এটা কথা কওঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতকে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে অসমত এতিয়া কোনো অভাৱ নাই ষ্টেডিয়ামৰ অভাৱ নাই কিন্তু অভাৱ হৈ আছে যে আমি সেই স্পট কৰিব পৰা নাই ল'ৰা ছোৱালীখিনি এতিয়া গাঁৱে ভূঞে সোমাই থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বিভিন্ন অলিম্পিক স্পৰ্টছৰ কথা মই কৈছো ক্ৰিকেটৰ কথা নকওঁ কাৰণ তেওঁলোকে যথেষ্ট ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কাম কৰি আছে অলিম্পিক স্পৰ্টছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি হয় তেওঁলোকে কেনেকে যাম ক'ত আৰম্ভ কৰিম প্ৰশিক্ষক ক'ত পাম সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কিছুমান চিন্তাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোক কিছুমান থমকি ৰয় মই মই কথা পাতো নৱজিত মালাকাৰ মণিকাঞ্চন আৰু নিপন দাৰ সৈতে তেওঁলোকে কয় যে এতিয়া আফটাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আফটাৰ হিমা দাসৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে আমাক ডাইৰেক্ট ফোন কৰে যে ছাৰ মই আহিব বিচাৰিছো মই ট্ৰেইনিং কৰিব বিচাৰিছো তেনেকৈ শ্বিলঙৰ পৰা 3 গৰাকী খেলুৱৈ আহিছে এইবাৰ সৰু সজাই এথলেটিক্স
ট্ৰেইনিং ল'বৰ কাৰণে মই আৰু এটা সৰু ষ্টৰী এটা মই সেইদিনাখন গম পাইছো শুভম ৰাভা বুলি আমাৰ এজন ফুটবল কোচ আছে লুটুমাত ফুটবল একাডেমি এখন তেওঁ চলাই আছে ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী তেওঁ নিজে এজন খেলুৱৈ আছিলে কিন্তু তেওঁ ইঞ্জুৰিৰ কাৰণে তেওঁ খেলা বাদ দিব লগা হ'ল বাট the way he's giving it back to the society community development কাৰণে তেওঁ ফুটবলটো বাছি লৈছে ফুটবলৰ আঁতৰি যাব বিচৰা নাই ইণ্টাৰেষ্টিংলি তেওঁ তিনিজনকৈ ট্ৰেইনি এতিয়া ISL ডাঙৰ টিমে 3 বছৰৰ কাৰণে কন্ট্ৰাক্ট সাইন কৰাইছে আৰু তেওঁ সহায় কৰিছিলে আপুনি কোৱাৰ দৰে বল দুটা যদি দিয়ে গ্লাভছ যদি দিয়ে কোন কেটামান যদি দিয়ে সাউথ পইণ্ট স্কুল আগবাঢ়ি আহিছিলে তেওঁ সহায় কৰিবলৈ এতিয়াও সহায় কৰি আছে তেওঁ আৰু সেইবিলাকে আচলতে সৰু সৰু বস্তু আপোনাক ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম নালাগে বৃহৎ ফেচিলিটি নালাগে কিন্তু সামান্য যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ খিনি খেলা ব্যাট এখন ৰেকেট এখন বল দুটামান কোন কেটামান বা পিন্ধিবলৈ জোতা এযোৰ যদি দিব পৰা যায় that's more than enough মানে হেখিনি আৰু এতিয়া এই একচুয়াল প্লেয়াৰ প্ৰডাকশন যেটো মানে স্পৰ্টছটো ৰখাই ধৰিছে নহয় সেই পেশনেট মানুহ কিজন যোনজনে গাঁৱৰ ভিতৰত খেলাটো উৎসাহ দি আছে সেই কিজনৰ কাৰণেহে আমি আজি খেলাটো ধৰিব মানে আপুনি একদম অলিম্পিক্সলৈকে চাওক আপুনি নাইজেৰিয়া চাওক পিজি যোনখন কান্ট্ৰি নচাওক সেই গ্ৰাছ ৰুটৰ ভিতৰত থিয় হৈ পেলাই গধূলি সময়ত আবেলি সময়ত ল'ৰা ছোৱালীখিনি খেলা থিয় হৈ চাই থাকে সেইজন মানুহে আচল স্পৰ্টছত প্ৰকৃতত মানে স্পৰ্টছটো ৰখাই ধৰিছে এতিয়ালৈকে তাৰমানে হিমা দাসৰ গাঁৱত এখন পৰিৱেশ আছিলে ফুটবল খেলিবৰ কাৰণে ফুটবল খেলিব গ'ল তাই বা এথলেটিক্সৰ এটা পৰিৱেশ কোনোবা নহয় কোনোবা হয়তো বছৰ কি বছৰ ধৰি তাত থিয় হৈ থকাৰ কাৰণে পৰিৱেশটো সৃষ্টি হৈছে তাৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু 100% চিয়ৰ হিমা দাস লাভিনা শিৱা থাপা জয়ন্ত দলদম বহুত প্লেয়াৰ আমাৰ অসমত সোমাই আছে মই মানে বহুত বেছি কনফিডেন্ট এৰ ওপৰত ওলাই আনাটোহে কথা তেওঁলোকৰ এক্স্যাক্টলি আৰু মই জানিব বিচাৰিম এতিয়া নেক্সট এইখন লিগ শেষ হোৱাৰ পিছত আপুনি কি দৰে প্ল্যানিং কৰিব কাৰণ এবাৰ হয়তো একেবাৰে আনপ্ল্যান্ড এটা প্ৰচিডিউৰত আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছে কিয়নো আপুনি নিজে নিশ্চিত নাছিলে যে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিম কিন্তু নেক্সট সিজনত আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে এতিয়া দুটা বস্তুত মই দেখা পাইছো মানে যেহেতু লিগখন এটা ষ্টেজলৈ আহি গ'ল আৰু ইমানখিনি আহিলে এটা বস্তু দেখা পাইছো যে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি যোনখিনি 14-15 বছৰত এনেকুৱা এখন লিগ খেলিব সৰুতে 16 বছৰৰ এখন লিগখন 16 ইয়াৰ্ছ আণ্ডাৰ হয় 16 বছৰৰ পাছত গ'লে তেওঁলোকক এখন ইকুৱেল সমান প্লেটফৰ্ম এখন লাগিব নহবা কি কৰিব যদি সৰুতে ইমান ভাল লিগ এখন খেলি দিলে তাৰপিছত যদি 16 বছৰ পাছত গৈ পেলাই এখন প্লেটফৰ্ম নাই তেওঁলোকে আৰু ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহিব পাৰে সেইকাৰণে যদি আমি মানে এনেকৈ প্ৰচেছটো একেই থাকিব ৰাইজৰ সহযোগিতাতে হ'ব কিন্তু আমি হয়তো টিমছক অলপ ছাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগ সিনিয়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগ জুনিয়ৰ যে সিহঁতৰ 16 বছৰ হৈ যাব তাৰ পৰা 16 পৰা 21 বছৰ বা এটা এজ গ্ৰুপ থাকিব পাৰে বা ওপেনো হ'ব পাৰে সিনিয়ৰ খিনি খেলিবৰ কাৰণে এখন সিস্টেম হ'ব জুনিয়ৰ খিনি হ'ব তাৰ পাছত এই সিস্টেম এই যোন চেণ্টাৰ সব আছে তেওঁলোকৰ গোটেই সাইন্টিফিক ৱেট মানে আমাৰ তেওঁলোকৰ যোনটো প্ৰগ্ৰেছ সেই বস্তুটো মই আগতেও আপোনাক কৈছো মই চেষ্টা কৰি আছো ডকুমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট সব ৰেগুলাৰ বেচিছত আহে আৰু যোনে যোনে আমাক স্পন্সৰ কৰিছে তেওঁলোকলে যাতে ধৰি অপৰ্ণা পপতে পূব নলবাৰী টিমটো কৰিছে পূব নলবাৰীৰ টিমটোত এই বছৰটোত নতুন ল'ৰা ছোৱালী কিমান খেলিব আহিলে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে জাম্পত কিমান প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে স্পীডত কিমান প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইজনে খেলিছে ষ্টেট কেইজনে খেলিছে এভৰি 3 to 4 months যদি আমি অপৰ্ণা পপতক এখন ৰিপৰ্ট পঠাই থাকো কৃষ্ণা বাইদেউক ৰিপৰ্ট পঠাই থাকো প্ৰণৱ ছাৰক ৰিপৰ্ট পঠাই থাকো তেওঁলোকেও এনকাৰেজ হ'ব যে আমি উৎসাহ মানে আগবাঢ়ি আহিছো এওঁলোকে 15,000 টকাহে কিন্তু সাপোৰ্টটো তেওঁলোকৰ যোনটো ৰিলেশনশ্বিপ থাকিব সেইটো গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে থাকিব আৰু সেইটো আমি চেষ্টা কৰিম এতিয়া ধৰি লওক শংকৰদেৱ একাডেমি তেওঁলোকে লাইভ প্ৰেক্টিচ কৰা চাইছে যোনে যোনে সাপোৰ্ট কৰি আছে তেওঁলোক হয়তো মাক বা দেউতাক এনেকুৱা ধৰণৰ আছে সব ডাঙৰ আমাৰ বয়সৰ তেওঁলোকে নকছাৰী টিমটোৱে ৰাতিপুৱা প্ৰেক্টিচ কৰা চাই পেলাই সিহঁতি সুদাবুৰি প্ৰেক্টিচ কৰিছে এতিয়া সুধিছে যে সিহঁতি জোতা কিয় নাই পিন্ধা তেওঁলোকক জোতাও দিব লাগে মই কৈছো সেইটোৱে বস্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ যেতিয়া মৰমটো আহি গৈছে ইণ্টাৰেষ্টটো আহিছে যেতিয়া গম পাইছে কাৰণ need is unlimited মানে জোতা লাগিব বল লাগিব আপোনাৰ ট্ৰেইনিং ইকুইপমেন্টছ লাগিব বহুত বস্তু লাগিব কিন্তু এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আমি অলৰেডি লৈছো তেওঁলোকে এতিয়া গম পাইছে তেওঁলোকে যদি আকৌ তেওঁলোকৰ বন্ধু 10জনকো কয় যে এযোৰ জোতা দে একো ডাঙৰ কথা নহয় সবেই যদি জোতা দিয়ে যদি সব টিমটোৱে পিন্ধিব পাৰে নাথিং লাইক ডেট এটা সব টিমৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ জোতা পিন্ধিব যদি বল আচলতে এইটো সুবিধা এইটো কাৰণে হৈছে আপুনি তেওঁলোকক ইনভলভ কৰাইছে ফিজিক্যালি যেতিয়া গৈ তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দেখিছে দেখাৰ লগে লগে হয়তো নেদেখাকৈ আপুনি যদি তেওঁলোকক ক'লেহেঁতেন যে জোতা নাই জোতা লাগিব জাৰ্চি লাগিব হয়তো তেওঁলোক ইমানখিনি ৰিলেট কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন
কিন্তু এতিয়া নিজ চকুৰে যেতিয়া দেখি আহিলে তেতিয়া তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে এইখিনি সামান্য আচলতে কিছুমান ধৰক কিছু ক্ষেত্ৰত এইখিনি সামান্য বস্তু ধৰক জোতা এযোৰ প্ৰভাইড কৰা টি-শাৰ্ট এটা জাৰ্চি এটা আপুনি এইখিনি আচলতে ফিজিক্যালি তেওঁলোকক ইনভলভ কৰাই ৰাখিছে কাৰণে তেওঁলোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিছে কথাটো হয় আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে তেওঁলোকে গৈ আকৌ 10 জনক ক'ব সেই 10 জনেও আকৌ আহি পেলাই ইনভলভ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকৰো ভাল লাগিব যে ইমান তেওঁলোকে অফিচৰ লাইফত বিজি থাকে কিন্তু তেওঁলোকে দিয়া জোতা এযোৰ এটা সৰু ল'ৰা এটা বা ছোৱালীজনীয়ে পিন্ধি পেলাই খেলিছে এতিয়া এই লিগখন নোহোৱাতেন কিন্তু মই যদি সবকে কাবাক কৈ থাকো যে বল লাগে জাৰ্চি লাগে ঘপকে কোনো বস্তুটো ৰিলেট কৰিব যেতিয়া কৈ দিওঁ যে এই টিমটো আপোনালোকে ওন কৰিছে আপোনালোকৰ টিম সিহঁতক কেনেকে এতিয়া তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কথা পাতিছে বৰবৰী টিম আৰু দুটা টিম তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে বাপুজি টিম এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে ইমান ভাল লাগিছে বস্তুটো যে এজন ছোৱালী ইনচাৰ্জ এজন ল'ৰা ইনচাৰ্জ ছোৱালীখিনিৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰিবৰ কাৰণে এগৰাকী ছোৱালী তেওঁলোকে ডেপিউট কৰিছে যাতে কাৰণ ছোৱালীকেইজনীৰ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পিউবাৰ্টিৰ সময়ত কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এজন লেডি বা যোনে চাকৰি তাকৰি কৰি নিজে গাঁৱৰ পৰা উঠি গৈ পঢ়ি পেলাই ভাল চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকে যেতিয়া ৰেগুলাৰ বেচিছত কথা পাতিব যে এইটো সময়ত তোমালোকে এনেকে কৰিব লাগে তোমালোকে এইটো কাম কৰা ল'ৰাখিনিৰ লগত ল'ৰা ইনচাৰ্জ লগাব আৰু সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰিছে ঠিক তেনেকে শিৱসাগৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ 86 বেটছৰ তেওঁলোকেও ধমধমা টিমটো এডপ্ট কৰিছে তেওঁলোকেও কণ্টিনিউ কৰিব সুধিছে তাত কেনেকে আমি হেল্প কৰিব পাৰো আগবাঢ়িব পাৰো আৰু চবেই তেনেকে হ'লে আস্তে চবৰে মানে ওনাৰশ্বিপ এটা কানেকশ্যন এটা মৰম এটা চব ডেভেলপ হ'ব ধৰিছে আৰু এইটোৱে কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ ছ'চিয়েল চেঞ্জ আনিব খেলাৰ লগে লগে যদি কণ্টিনিউ হ'ব পাৰে আৰু আমি যদি সাস্টেইন কৰিব পাৰো গোটেই বস্তুটো মই সেইটোৱে আপোনাক ক'লো যিহেতু তেওঁলোকক আপুনি ফিজিকেলি ইনভলভ কৰাই ৰাখিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এটা মই সদায় কওঁ ক্ৰীড়া আচলতে এটা আৱেগিক বস্তু এটা স্পৰ্টছ ইজ অলৱেজ এন ইমোশ্যন এটা ইমোশ্যন লেভেল থাকিলেহে আচলতে ৰিলেট কৰিব পাৰি বা ইনভলভ হৈ থাকিব পাৰে হয়তো আশা কৰিছো যে আৰু যিহেতু এইবাৰ নেশ্যনেল মিডিয়ায়ো খুব সুন্দৰকৈ আৰ্টিকল লিখিছে যিটো সাধাৰণতে নেশ্যনেল মিডিয়াই বৰ বেছি অসমৰ প্লেয়াৰৰ বিষয়ে আনলেছ এণ্ড আনটিল অলিম্পিয়ান বা ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন নহলে নিলিখে কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগ সেইটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ কাৰণ প্ৰচাৰো লাগিব সকলোৱে জনাটো প্ৰয়োজন যে কি হৈ আছে আচলতে অসমত আৰু অসম এনেই স্পৰ্টছ কেপিটেল বুলি কৈ থাকিলে নহব সঁচা অৰ্থত স্পৰ্টছ কেপিটেলৰ যিখিনি কোৱালিটি স্পৰ্টছ কেপিটেলৰ কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফেক্টৰটোৱে হৈছে যে খেলুৱৈ আৰু খেলুৱৈখিনি ওলাইছে আচলতে আৰু অভিভাৱকসকলেও আগবঢ়াই দিছে এতিয়া খেলুৱৈখিনিক খেলিবলৈ অকল পঢ়া শুনাতে তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিব বিচৰা নাই অন দ্যাট ভেৰি নোট আপজিত ভট্টাচাৰ্য থেংক ইউ সো মাচ খুব ভাল লাগিলে মই প্ৰায় কথা পাতি থাকো আপোনাৰ লগত আজি মই ভাবিলো এটা লেটছ টক স্পৰ্টছত আপোনাৰ সৈতে মই কথা পাতো আৰু যিখিনিয়ে জানে বহুতে জানে এতিয়াও আপুনি কি কৰি আছে কিন্তু যিখিনিয়ে নাজানে হয়তো আজি আমাৰ এই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে জানিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু ইনস্পায়াৰ হ'ব মোৰ এটাই সদায় মটিভ যে মই যদি 10 জনক ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰো এই ধৰণৰ কিছুমান লাইভ সেশনেৰে why not do it why not use technology for something which is good for the society আৰু যদি ইনফৰমেশন খিনি ডিসেমিনেট কৰিব পাৰো on that very note thank you so much for joining me আৰু আগবাঢ়ি যাওক পুনৰবাৰ অভিনন্দন আৰু all the very best for the future আৰু যিখিনি প্ৰয়োজন জনাব I'm always there and will definitely try to help you out and keep you support wherever necessary. Thank you, Partna. You have been always supporting us right from the beginning. আৰু বহুত ধন্যবাদ এইখনৰ এক্সক্লুসিভ এটলিষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ লীগৰ ওপৰত এই প্ৰগ্ৰামটো কৰাৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ থ্ৰুদি মই এতিয়াই নিমন্ত্ৰণ দিছো যাতে আমাৰ যেতিয়া ছুপাৰ লীগখন ফাইনেলখন হ'ব হাজৰিকাপাৰাত চিপাঝাৰৰ ওচৰত তেওঁলোকে হোষ্ট কৰিব আগবাঢ়ি আহিছে আৰু বহুত আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে কৈছে তালে আপোনাক ইয়াৰ পৰাই মই নিমন্ত্ৰণ দিছো সেইদিনাখন কিন্তু আমাৰ থাকিব লাগিব Thank you. Definitely. আৰু এইখিনিতে মই আমাৰ সৈতে লাইভত থকা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো অকমান টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি হৈছিল যদিও আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি লাইভটোৰ কাৰণে ৰৈ থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ পুনৰবাৰ লৈ আহিম লেটছ টক স্পৰ্টছ we will discuss sports and thank you so much to all of you for joining in thank you